إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حاضرین جمعہ، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے. بس کچھ ہی گھنٹوں میں یا 2-3 ایام کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. رمضان کا مہینہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کے اعتبار سے موسم بہار ہے. یہ مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ عبادت کا بھی مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا بھی مہینہ ہے. ماہ رمضان کی عبادت یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہم سے پہلے کی امتوں کے کا معاملہ یہ تھا کہ آدمی بہت زیادہ محنت کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن اسے اجر و ثواب بہت معمولی ملتا تھا. لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ، ہم مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر کو بہت مختصر رکھا ہے، ہماری زندگی کو بہت مختصر بنایا ہے. ہم اور آپ جو کار خیر کریں، یہ تھوڑی سی نیکی، یہ تھوڑی سی عبادت، ایک مہینے کی عبادت روزے کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، قیام و تہجد کی شکل میں، اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. سابقہ امتوں کا معاملہ یہ تھا، وہ زیادہ نیکیاں کرتے تھے، ان کو تھوڑا اجر ملتا تھا. مگر امت محمدیہ کے لوگ تھوڑی سی بھی عبادت کریں ان کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. دیکھ لیجیے ماہ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یہ فرض ہے، اللہ نے ہم کو رکھنے کا مکلف بنایا ہے. اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. رمضان کا روزہ ہے، آدمی رمضان کا روزہ رکھے، فائدہ کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. رمضان یہ آتا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے. یہ ہمارے گناہوں کو ایسے ہی جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو رمضان کہا گیا. رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی ڈکشنری میں دیکھیں، رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا، تپش، شدت، گرمی. روزہ یہ آدمی کے گناہوں کو گرمی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادت کے تعلق سے آگے فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جو तरावी की नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो शब कद्र में जाके इबादत करे ईमान के साथ, अजर व सवाब उम्मीद के साथ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान के महीने में आदमी थोड़ी सी तवज्जो दे, इबादत की तरफ तवज्जो दे, इबादत करे, ये हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बनता है। तो मैं याद कर रहा था कि माह रमजान ये इबादत का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है, मोमिन के लिए मौसम बहार है, अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। जिन्हों शयातीन को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, शर पहुंचाने वाले हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला जंजीरों में कैद कर देता है। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार को होना आसान हो जाता है, नेकियों की तौफीक मिलती है, जन्नत में जाने वाला काम आसान हो जाता है, जहन्नम वाला काम बंदे को मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला रमजान का महीना हमें अता करके दे करके हमें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, जहन्नम से आज़ाद करना चाहता है। इसलिए रमजान की हर रात में देखे एक फरिश्ता हर रोज ऐलान करता है, रमजान की रात में एक फरिश्ता ये ऐलान करता है, क्या ऐलान करता है? या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नेकी की चाहने वाले नेकी के काम पर आगे बढ़ो। या बाग़ियल शर्र अक़सिर, ऐ बुराई करने वाले अब तो बात आ, रुक जा, ठहर जा, गुनाह को छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला रमजान की हर रात में बंदों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम की आग से बंदों को आज़ाद करता है। मतलब क्या है? उनकी नेकियों से अल्लाह तबारक व तआला इस कदर राज़ी हो गया कि उन्होंने नेकी की, इबादत की, रोज़ा रखा, क़याम किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह ताला राज़ी हो गया, जहन्नम की आग से उसकी गर्दन को आज़ाद कर दिया। जो जन्नती इबादत की वजह से, रमजान की वजह से वो आदमी जहन्नम की आग से आज़ाद होकर के जन्नत में चला गया। तो रमजान ये बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने के रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किया है। मकसद ये है ताकि हमारी ज़िंदगी में तक़वा पैदा हो जाए, हम सुधर जाए, हमारी तरबियत हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ताला कहता है मुसलमानों तुम पर रमज़ान का रोज़ा फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर रोज़ा फर्ज किया। यानी हमसे ये रोज़ा रखने का मुकल्लफ बनाया गया है, ये कोई नई इबादत नहीं है, ये आसान इबादत है। अल्लाह ताला ने हमसे पहले की उम्मतों पर भी रोज़ा फर्ज किया, वो भी रोज़ा रखा करते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, मकसद ये है कि ताकि लोग मुत्तकी और परहेज़गार हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो। रोज़े का मकसद कदाम ये नहीं कि आदमी भूखा रहे, प्यासा रहे। रोज़े का मकसद कदाम नहीं कि आदमी को थकाया जाए, भूखा प्यासा रह करके उसको तपाए, मकसद ये कदाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की इबादत को फर्ज करार दिया है, उसका बुनियादी मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, हमारे दिलों में तक़वा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए, गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए, नेकियों को अंजाम देने वाले बन जाए। ये अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ने रोज़ा फर्ज किया है, मकसद ये नहीं कि हम खाना पीना छोड़ दें, खाना पीना छोड़े रोज़ा नहीं है। रोज़ा हर चीज़ का होता है। ये हमारी आँख का रोज़ा है, ये हाथ का रोज़ा है, ये पेट का रोज़ा है, ये पैर का रोज़ा है। ऐसा नहीं कि हम खाना पीना छोड़ के हमने रोज़ा रखा, ये रोज़ा नहीं है। ये तो हमने भूखा प्यासा रहा, हमने अपने आप को भूखा प्यासा रखा है। रोज़े का असल मकसद ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, हम अपने हाथ से वही काम करें जो हमारे लिए जायज़ है, हम अपनी जुबान से वही बोले जो हमारे लिए जायज़ है, हम अपनी निगाह से वही देखें जो हमारे लिए जायज़ है, हम वही चल के जाए जहाँ हमारा चलना जायज़ है, हम अपने पेट में वही लुक़मा दाखिल करें जो हमारे लिए जायज़ है। अगर हम रोज़े के मकसद को समझते हैं और इन बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं तो हमने रोज़े का मकसद समझा है। और अगर हमने रोज़ा रखा और फिर भी हमारे आज़ा और जवारे, हमारी निगाह महफूज नहीं, हमारा दिमाग और हमारा शऊर महफूज नहीं, हमारे दिल की पाकीज़गी नहीं, हमारा हाथ कंट्रोल में नहीं है, हमारी जुबान कंट्रोल में नहीं है, हमारा हाथ पे लगाम है, हमारी जुबान पे लोग पे लगाम है,
ہم جہاں چاہتے ہیں عدالت آتے جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو مقصد تو ہم نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا. روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ منہ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، پیر کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء کو کنٹرول میں نہ رکھے، گندی اور بری باتوں سے محفوظ نہ رکھے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، روزہ رکھا ہے یہ سب کام کر رہا ہے. روزہ رکھا ہے جھگڑا لڑائی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. ایسے آدمی کو روزے کا کوئی مطلب نہیں. جو آدمی بھوکا رہے، کھانا چھوڑ دے، بھوک پیاس چھوڑ دے، کوئی مقصد نہیں. روزے کا اصل مقصد یہ کہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. رمضان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کو بد دعا بھیجی جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، اپنی تربیت نہ کر سکے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. پیارے نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے. مشہور واقعہ ہے، پہلے زینے پر پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا آمین کیوں کہا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی لمبی روایت ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر پر بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آمین کہی اس کی وجہ کیا بتائی؟ جبریل نے مجھ سے کہا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کے گناہوں کو معاف نہ کر سکے. رمضان کا مہینہ پایا، بڑی نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ پایا، مگر پھر بھی وہی رفتار بے ڈھنگی، وہی طریقہ جو پہلے سے چلا رہا تھا، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نیکی کا جذبہ نہیں اور کار خیر میں کوئی سبقت نہیں. بس جیسے زندگی گزار رہا تھا پہلے ویسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا میں کہا، اللہ جبریل نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا. جبریل نے کہا آمین، تو میں نے بھی کہا آمین. یعنی وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. رمضان کی قدر و قیمت کو ہم کیا سمجھیں؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ ان کے دو ساتھی تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ساتھی تھے اور دونوں نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کیا. ایک آدمی جہاد کیا، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا. دوسرا آدمی ٹھیک 1 سال کے بعد وہ اپنے بستر پر رہا. دو آدمی تھے، دونوں مسلمان تھے. ایک آدمی جہاد کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. دوسرا ساتھی جو تھا وہ 1 سال کے بعد وہ اپنے بستر پر وفات پایا، طبعی موت مرا. خواب میں دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، اعلان ہو رہا ہے وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہوگا جو اپنے بستر پر وفات پایا ہے. وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہوگا جو شخص بستر پر وفات پایا ہے. پھر اس آدمی کے بعد دوسرے نمبر پر وہ داخل ہوگا جو شہید ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شہید ہوا ہے وہ دوسرے نمبر پر. سچا واقعہ ہے، سچا خواب ہے. انبیاء نے، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ سچا خواب ہے. شہید آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ دوسرے نمبر پر داخل ہوگا، اور جو بستر پر وفات پایا ہے، طبعی موت مرا ہے، اس کی روح اس کے گھر میں بستر پر ہوئی ہے، نکلی ہے، اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. بڑی تعجب کی بات ہے کہ شہید آدمی کو کہا جا رہا ہے بعد میں داخل ہو، اور جو اپنے بستر پر مرا ہے اس کے بارے میں کہا تم پہلے نمبر داخل ہو جاؤ. کہا بھی بچہ کہتے ہیں نصیب اب نمبر آیا، میں غریب ہوا جنت سے. جنت کے دربار نے کہا ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا، ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا. اب ان کی نیند کھلی اور اس خواب کو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی جو بستر پر وفات پایا ہے وہ پہلے داخل ہو رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دی ہے وہ بعد میں
जन्नत में दाखिल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर लाए और ये बयान किया। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ताजुब करती थी, ताजुब करने की क्या बात है? इन दोनों के दरमियान दर्जात की ऐसी ही दूरी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी है। सहाबा किराम ने ताजुब की कैसे दूरी है? एक आदमी शहीद हो जाए, वो आदमी जन्नत में बाद में दाखिल हो रहा है, और वो आदमी जो बिस्तर पर मरा वो जन्नत में पहले दाखिल हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो वो आदमी जो बिस्तर पर मरा है, क्या उसने रमजान नहीं पाया है? उसका भाई शहीद हो गया, रमजान नहीं पाया। ये आदमी रमजान पाया है और रमजान में इबादत की है और 1 साल तक ज्यादा अपने शहीद भाई से जिंदा रहा। इस 1 साल के बीच में वो रोजा नमाज पढ़ा है, सजदा किया है, कुरान की तिलावत की है, सदका किया है। कितनी देर भी आदमी 1 साल में कर सकता है? कहा इन दोनों के दरमियान शहीद और रमजान पाने वाले आदमी के दरमियान जो बिस्तर पर वफात पाया है, जमीनों आसमान के दरमियान फासला है। हम रमजान की कदर को समझें, रमजान की कीमत को तो समझें, रमजान की अहमियत को तो समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसने एक साल ज्यादा पाया है और इस 1 साल के बीच में वो नमाज की पाबंदी की है, अल्लाह के लिए सजदा किया है, रमजान पाया है, रोजा रखा है, कुरान की तिलावत की है, सबका तो खैरात अदा किया है और बहुत सारी नेकियां उसने अंजाम दी है। इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फासला है। हम जरा मुहासबा कर लें, पिछले साल जो रमजान हमारे साथ थे इस शाबान में नहीं है, इस वक्त हमारे पास नहीं, हमारे सामने मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ये मौका देने वाला है, इस रमजान के एक एक लम्हे की कीमत को समझना चाहिए, इस एक एक सेकंड की कदर कीमत को जानना चाहिए कि रमजान की कीमत क्या है, रमजान की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का महीना पाते थे तो इबादत में तेजी दिखाते थे। आप कितनी नेकियां अंजाम देते थे, कितनी इबादत करते थे, दिन में रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना, सबका तो खैरात की पाबंदी करना, जिक्र अस्कार की पाबंदी करना, दुआ का एहतमाम करना, तौबा इस्तिग़फार करना और रात में क़ियामुल लैल का एहतमाम करना। और साथ ही साथ जब आखिरी असरा आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ करते थे और शब कद्र में जागते थे। और इसी के साथ आप रमजान की हर रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुनाते थे। हर साल आपका मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल कुरान जिब्रील को पढ़ करके सुनाते थे। जिस साल आपकी वफात हुई, इंतकाल हुआ, उस रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुरान मुकम्मल जिब्रील को सुनाया था। हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि रमजान के महीने को हम गनीमत समझें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए फ़िक्रमंद हो, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला आने वाले रमज़ान को हमारे लिए और उम्मत मुसलमान के लिए मुबारक बनाए, खैर व बरकत का ज़रिया बनाए, गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।